لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ جو میرے پیارے دوستو، جمعہ کی مبارک گھڑی ہے، ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کریں۔ اور آج صبح ہی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، فتح الباری۔ میرے دوستو، اتنی پیاری حدیث پاک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے 4 فرشتوں کو ہمارے نبی کی خدمت میں بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ چاروں کے 4 بڑے بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل کا مقام، حضرت اسرافیل کا مقام، حضرت میکائیل کا مقام، حضرت اسرائیل کا مقام، یہ چاروں جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالکل صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاروں کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، میکائیل کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، اسرائیل کو دیکھا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بالکم، اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اچانک چاروں کے چاروں فرشتے آ گئے، تو چاروں فرشتوں نے کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے آخری پیغمبر کو یہ خوشخبری سنا دو۔ اللہ نے ہم چاروں کو بھیجا ہے اور کہا کہ میرے آخری پیغمبر کو یہ خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خوشخبری؟ تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ پر درود پڑے گا، اللہ نے فرمایا جو آپ پر درود پڑے گا، اللہ نے مجھے یہ بھیج کر یہ باتیں بتائی ہے کہ جو آپ پر درود پڑے گا وہ پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے یہ بات بتائی، حضرت اسرافیل نے فرمایا جو آپ پر درود پاک پڑے گا، اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ پیغام آپ کو سنا دوں، جو آپ پر درود پڑے گا وہ قیامت کی گرمی میں آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے والا ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام جو تیسرے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جو آپ پر درود پڑے گا قیامت کے میدان میں اس کے لیے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ 3 فرشتے ہو گئے، اور چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل، جو ہمیں معلوم ہے ملک الموت، جو روح کو نکالنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے فرمایا میرے پیارے نبی، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی آپ پر درود پڑتا جائے گا میں اس کی روح ایسے نکالوں گا جیسے دوسرے نبیوں کی میں روح نکالا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، درود پاک کا اتنا اونچا مقام ہے کہ قیامت میں پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جائے۔ بھائی کہتے جاؤ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ درود پاک کے 4 بڑے بڑے انعام 4 بڑے بڑے فرشتوں نے ہمیں بتایا۔ کیا فرمایا؟ یہ درود پاک پڑھنے والا، نمبر 1 سنو، درود پاک پڑھنے والا قیامت کی گرمیوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اور درود پاک پڑھنے والا اس کی قیامت میں مغفرت ہوگی، جہنم کا دھواں بھی اس پر حرام ہوگا۔ اور آخری بات، جو درود پاک پڑھنے والا ہوگا اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے دوسرے نبیوں کی روح کو نکالا گیا۔ تو سب پڑھیں گے نا درود پاک انشاءاللہ؟ میں ساتھ میں کہوں نا، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ پورا مجمع کہے صلی اللہ میری زبان پر محمد، آپ سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، ساتھ میں کہو صلی اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد، محمد الأول محمد الآخر محمد الله
ताला दरूद पाक से हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना, साथ में कौन सा महीना? रबीउल अव्वल का महीना। ये वो महीना है, बस अब मेरे प्यारे दोस्तों महीने के दिन और रातें बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। अल्लाह ताला इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, बिल्कुल प्यारी बात सुनो, ये महीना वो महीना है जिसमें हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। इसी महीने में हमारे नबी की विलादत बादशाहत हुई और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा तुम्हारे दरमियान में रहना ये भी तुम्हारे लिए बरकत था और मेरा तुम्हारे दरमियान से जाना ये भी तुम्हारे लिए बरकत है। अल्लाह इस महीने की सारी बरकतें हमको नसीब फरमाए। इस वक्त सिर्फ एक हदीस से पाक, एक हदीस, ओनली वन हदीस, एक हदीस से पाक मैं आपके सामने रखूंगा। अमल अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आसमान से एक सूरत उतरी है आज भी कुरान करीम में, वो सूरत आपको भी याद होगी, मेरे साथ पढ़ो ताकि इसी की तफसीर पर हम बात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। आसमान से एक सूरत करीमा, एक आयत करीमा आसमान से उतर रही है जो हम सबको याद है। कौन सी? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। ये आयत करीमा का उतरना, ठीक इस आयत करीमा के उतरने के 80 दिन बाद तफसीर की किताबों में लिखा, ये आयत करीमा उतरी, ये सूरत करीमा उतरी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इसके बिल्कुल 80 दिन गुजरने के बाद, बाद 80 यौमन, 80 दिन गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और सारे सहाबा किराम को जमा किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। जरा तवज्जो देना, ये आयत करीमा के उतरने के कितने दिन के बाद है? 80 दिन के बाद। इसलिए इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बताया, मेरे महबूब वक्त करीब आ चुका है। इस आयत करीमा में, इस सूरत में अल्लाह ताला ने बताया, मेरे महबूब वक्त करीब आ चुका है। बिल्कुल 80 दिन गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया। आपने अल्लाह की तारीफ की, आपने अल्लाह की तारीफ की और उसके बाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ। और ये कहकर हमारे नबी की आंखों से ऐसे आंसू चलते हैं कि आपकी तारीफ मुबारक आंसू से भर गई और आपने सबसे पहली बात इरशाद फरमाई, ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबा, अगर मैंने किसी को मारा हो, अल्लाह के रसूल फरमाते मिंबर पर खड़े होकर, ए मेरे सहाबा, अगर मैंने किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी को मारा हो तो आज मेरी पीठ तैयार है, वो मुझे आज मार ले ताकि कयामत में मुझे उसके मारने का जवाब न देना पड़े। अल्लाह के रसूल फरमाते हो, मेरे साहबा, अगर मैंने किसी को मारा, किसी को सताया, किसी को दुख पहुंचाया, आज खड़े हो जाए और मुझसे बदला ले ले, मैं अपनी चादर मुबारक को हटाऊंगा, मेरी पीठ तैयार होगी, जितना मैंने उसको मारा वो भी मुझे मार ले ताकि कयामत में अल्लाह के सामने मुझे रुसवा न होना पड़े। ये पहली बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई। आप खुद अंदाजा लगाओ, जब हमारे नबी ये कहते होंगे कि साहबा, अगर मैंने किसी को मारा हो तो मुझे मारो, बताओ साहबा के दिल पर क्या गुजरी होगी। आज हम जब सुनते हैं तो हमारा दिल फट जाता है, तो साहबा किराम की आंखों में आंसू आए, आवाज आई, अल्लाह के रसूल, आपने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया। हमारे नबी ने फरमाया, ठहरो, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, अगर मैंने किसी को गाली दी है, अगर मैंने किसी को कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से उसका दिल दुखा हो, आज वो खड़ा हो जाए और मुझे वो गाली दे दे ताकि दुनिया में मामला बराबर हो जाए, कयामत में इसका हिसाब शुरू न हो। कितनी बातें हो गई? 2 बातें, बस 2 बातें करना थी। साहबा किराम की रोने की आवाजें शुरू हो गई। तो आखिरी बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे साहबा, अगर मैंने किसी का माल जुल्मन खा लिया हो, मैंने किसी की जमीन को कब्जे में ले लिया हो, मैंने किसी प्रॉपर्टी को दबाया हो, ए मेरे साहबा, अगर मैंने तुम्हारे में से किसी का थोड़ा भी मान लिया हो, थोड़ा भी मान लिया हो, खड़ा हो जाए, मुझसे मांग ले, वरना कयामत में ये माल का हिसाब देना बहुत भारी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये 3 बातें कहने के बाद जो साहबा किराम ने सन्नाटा छाया, अल्लाह के रसूल बार बार कहते रहे, अरे अगर किसी को मारा हो तो आज मुझे मार ले, अरे किसी को गाली दी तो आज खड़े होकर मुझे गाली दे ले, और अगर मैंने किसी का माल ले लिया हो तो आज मेरे पास से आके माल ले ले। अल्लाह के रसूल ने इतनी मर्तबा कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल अब खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, वरना ऐसा न हो कि आपके कहने की वजह से हम सब जलील हो जाए। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, और फिर क्या फरमाया, हाँ हाँ, हमारे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साहबा, नाम या साबी, मेरे साहबा, मैं तुम सबका एहसान अदा कर चुका। मैं कहूँ बेशक एहसान अल्लाह के
रसूल फरमाते हैं एक शर्त का एहसान मैंने नहीं चुकाया और मैं चुका भी नहीं सकता, वो तो मेरी तरफ से मेरा खुदा चुकाएगा। सहाबा किराम सबके कान खड़े हो गए, कौन है जिसका एहसान नबी ने नहीं चुकाया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने इशारा फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे थे जो तारों कतार रो रहे थे। हमारे नबी ने फरमाया, हादा अबू बकर, ये अबू बकर है, इनका माल का भी मुझ पर एहसान है, इनकी जानों का भी मुझ पर एहसान है, मैं चुका न सका, मेरी तरफ से अल्लाह चुकाएगा और ऐसा चुकाएगा कि अबू बकर जब क़यामत के मैदान में होंगे अल्लाह जन्नत के तमाम दरवाजे खोलेगा और कहेगा, अबू बकर जिस दरवाजे से जाना हो जन्नत में चला जा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं उस बात पर आ रहा हूँ, जरा सुनना। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अब जो बात बताई है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साहबा, क्या तुम्हें एक बात मालूम है? अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दे दिया, इख्तियार दे दिया। अभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो मेरे साहबा, सारी बातों के करने के बाद हमारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने आज एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहे तो वो दुनिया में रहे तो हमेशा रहे, और अगर उसे मेरे पास आना हो तो मेरे पास आ जाए। क्या फरमाया? आज अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया, दुनिया में रहना हो तो हमेशा के लिए दुनिया में रहे, और अगर उसे मेरे पास आना हो तो मेरे पास आ जाए। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हजरत अबू बकर जो सामने बैठे थे और अभी तक रो रहे थे, बेहोश होकर जमीन पर गिरे और इतनी जोर से चीख मारी कि बेहोश होकर जमीन पर गिरे। सारे सहाबा किराम खड़े हो गए, अबू बकर को क्या हुआ, अबू बकर को क्या हुआ? हजरत अबू बकर होश में आए, फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, वो बंदा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया दुनिया में रहना है तो रहे और मेरे पास आना हो तो आ जाओ। अबू बकर फरमाते, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता, वो बंदा कोई और नहीं, वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ही ने इनको इख्तियार दिया है। ये मेरे महबूब, अगर दुनिया में रहना है तो हम हमेशा के लिए तुम्हारा फैसला करें, और अगर मेरे पास आना है तो मेरे पास आ जाओ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अबू बकर, सदका अबू बकर। हमारे नबी ने फरमाया, अबू बकर ने सही कहा, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया या दुनिया में रहना। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, दुनिया में रहना हो तो मौत तुम्हारे करीब नहीं आएगी, तुम जीते रहोगे, जीते रहोगे, और अगर मेरे पास आना हो तो आ जाओ। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जब मुझे इख्तियार दिया तो मैंने खुद अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू बता, तेरी मर्जी क्या, मैं रहूं हमेशा रहूं या फिर मैं तेरे पास आऊं? अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, अगर मेरी मर्जी तो मेरी मर्जी तो ये है कि मैं तेरी मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं, अश्ताक़ु इला लिक़ाई, मैं तेरी मुलाकात का मुश्ताक़ हूं, आजा मेरे महबूब आजा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे नबी पाक साहब मिंबर से उतरते हुए ये कहा कि मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया, मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन याद रखना, हमारे नबी ने फरमाया, मैंने किसी को मारा नहीं, माँ ज़रबतु अहदन, मैंने किसी को मारा नहीं, माँ शतमतु अहदन, मैंने किसी को गाली नहीं दी और मैंने किसी का माल हड़प नहीं किया। लेकिन ओ मेरे साहबा, इस बात का ख्याल रखना, अगर किसी को गाली दी होगी, दुनिया में माफी नहीं मांगा, अगर किसी का माल हड़प कर लिया और दुनिया में बच के निकल गया, अगर किसी को मारा और दुनिया में बच के निकल गया, हमारे नबी फरमाते, याद रखना, क़यामत के मैदान में तू भी खड़ा होगा, जिसको मारा होगा वो भी सामने खड़ा होगा, तू भी खड़ा होगा, जिसको गाली दी होगी वो भी सामने खड़ा होगा, जिसका माल तूने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसकी दुकानों पर तूने हमला किया वो भी सामने खड़ा होगा। और अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे कि इसकी जितनी नेकियां है, इसकी ये गुनहगार की जितनी नेकियां है, सब नेकियां इसको दे दी जाए और इसके तमाम गुनाह इसको दे दिया जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने दुनिया में गालियां दी होगी, जिसने दुनिया में मारा होगा, जिसने दुनिया में लोगों का माल हराम लिया होगा, हमारे नबी फरमाते, मैं कसम खाकर कहता, सबसे बड़ा गरीब और मिस्कीन क़यामत में वो होगा जिसने किसी को मारा होगा। आज मेरे दोस्तों, झूठ बोल कर लोगों के मालों को हड़प करना, लोगों का माल खाना, हराम पैसों को पेट में उतारना, सूद के पैसे से अपने बच्चों की तरबियत करना, आज मेरे दोस्तों बरकत आएगी तो कहां से आएगी हमारे घरों में? अरे मेरे दोस्तों, दुकान पर बैठा झूठ बोलता, दुकान पर बैठ के खयानत करता, अरे दुकान पर 100 रुपये का माल बेचने के लिए अल्लाह की कसम झूठी अल्लाह की कसमें खाता है। मेरे दोस्तों, किसका हक हम अदा कर रहे हैं? बाहर की दुनिया में हमारी आंखों का गलत इस्तेमाल होता, कौन बीवी का हक अदा करता, कौन अपनी सगी माँ का हक अदा करता, कौन अपने बाप का हक अदा करता, और मेरे प्यारों, लोगों का माल खाना, ये तो इतना हमारे अंदर आ गया कि आज हमारे लोग कहते हैं, सौदा करना किसी और के साथ करना, अपने वालों के साथ मत करना।
تو یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے پیارے دوستو؟ اب آپ بتاؤ، لوگوں کا مال کھایا، حرام کا پیٹ میں اتارا، لوگوں کا ہڑپ کیا، اور ہڑپ کرنے کے بعد پھر کہتا تیرے سے جو ہوتا ہوئے کر لینا، میں نہیں دینے والا. ٹھیک ہے تو دنیا میں گھومے گا پھرے گا، لیکن قیامت میں سب سے بڑا بھکاری وہی ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کا مال کھایا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے مسکین، مسکین، ہمارے نبی فرماتے آخری درجے کا بھکاری جو قیامت میں کٹورا لے کے بھیک مانگتا ہوگا. اس کے پاس نمازیں ہوگی، اس کے پاس روزے ہوں گے، اس کے پاس زکات ہوگی، اس کے پاس عمرے ہوں گے، اس کے پاس حج ہوں گے. عمرہ کرنا تو فیشن ہے نا، عمرہ کرنا فیشن ہے، فیشن. ہاں میرے دوستو، نہیں کرے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ سب تم عمرے میں نہیں گئے، تم کو بھی منڈی آ گئی. عمرہ حرام کا پیسہ کھا، جھوٹ بول کے حرام کا پیسہ لے، بینکوں میں حرام کا پیسہ لے، اور اسٹیٹ کا پیسہ پھر نہ اٹھا، اور پھر عمرے میں جاتا بے شرم نبی کے دربار میں. میرے دوستو ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، مسئلہ سنو گے تو ذرا کام آئے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کو معلوم کرنا ہو، امام غزالی، کون امام؟ غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت لکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، سنو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. اور احیاء العلوم اتنی معتبر کتاب ہے، کبھی اس کے بارے میں تفصیل کریں گے انشاءاللہ. اتنا سنو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ عمرہ پر عمرہ کریں گے، عمرہ پر عمرہ کریں گے، عمرہ پر عمرہ کریں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا یہی عمرہ ان کو جہنم تک لے جانے والا ہوگا. میرے دوستوں، لوگوں کا حق باقی ہے، لوگوں کا پیسہ چکانا باقی ہے، اور تو عمرے پر چلا. میرے دوستوں، لوگوں کا حق چکانا فرض، عمرہ کرنا نفل. فرض کو چھوڑا اور نفل کے لیے چلا تو یہ شریعت ہے. راکے نے زمزم کا پانی بانٹا، کھجور بانٹا، اور کہا کہ میں تو عمرہ کر کے آیا. ارے میرے پیاروں، جب تو عمرہ کرنے گیا اتنا تو سوچا ہوتا، ارے عمرہ کرنے جاتا عمرہ بار بار کرتا، اور فجر کی نماز کہاں پڑھتا، فجر کی نماز کہاں پڑھتا. ارے فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، وہ نہیں پڑھتا، اور عمرے پہ عمرہ کرتا. تو کیا میرے نبی مدینے میں خوش ہو جاتے ہوں گے؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی مدینے میں خوش ہوتے ہوں گے؟ ہاں بولو یا نہ بولو، تاکہ مجھے بھی بات سمجھ میں آئے. بھائی خوش ہوتے ہوں گے. تو فجر کی نماز نہ پڑھے، تو سبح نہ پڑھے، تو عصر نہ پڑھے، اور تو نبی کے دربار سے پڑھ جائے، اور ایسے بے شرم ہو کر جائے کہ وہاں جا کر سلام پڑھتا اور دل سے آواز نکلتی مجھے آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے. منہ سے سلام پڑھ رہا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ. اس کا السلام علیکم یا خیر خلق اللہ کا مطلب ہے تو اقرار کرتا ہے کہ پوری مخلوق میں اور آسمان اور زمین میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو آپ ہے. ارے کہو نا، آپ ہے. السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، اس کا مطلب ہے کہ تو اقرار کرتا کہ میرے نبی تم سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور چہرے پہ داڑھی اتنی بڑی بڑی عمر ہوگی جو پٹی باندھ کے گھومتا، پٹی چھوٹی سی پٹی. کیوں بڑی داڑھی رکھے گا تو شرم آتی نا. تیری بیوی تیرے سے ناراض ہوگی، تیرے بچے تیرے سے ناراض ہوں گے. یہ سماج اور سوسائٹی کے ڈر سے داڑھی نہیں رکھتا. جب تو قبر میں جائے گا تو سماج کا کون سا آدمی تیرے ساتھ قبر میں سونے آئے گا؟ ارے بولو نا میرے پیاروں، داڑھی کیوں نہیں رکھتا، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ نے تجھے بھوکا نہیں سلایا، اللہ نے تجھے پیاسا نہیں کر پایا، اللہ نے تجھے بنگلہ دیا، اللہ نے تجھے کپڑے دیے، اللہ نے تجھے ڈیری دی، اللہ نے تجھے اندھا بہرا لولا لڑا کچھ نہیں بنایا، سب ملا نبی کے صدقے ملا. اور توڑا تو سب سے پہلے نبی کے چہرے کو توڑا. وہ ریزر لے لیتا، بلیڈ ہاتھ میں لے لیتا، ریزر لے لیتا، ارے اپنے کھالوں کو نوچتا، کھالوں کو نوچتا. ارے میرے پیارے بھائی، کبھی یہ ریزر چل رہا ہے تیرے گال پر، لگتا ہے مدینے میں نبی کے دل پر. میرے پیارو، اللہ نے بہت نعمتیں دی. وقت بہت کم ہے، میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک بات کی طرف آپ سب کو لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو ہم نے گالی دی ہے، بھائی ہوا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو بغیر وجہ کے ہم دادا گیری کرتے ہیں اور سمجھتے کہ میرے پاس مائی پیکنگ از ویری گڈ، میری پیکنگ اس کے پی آئی سے میری دوستی، کمشنر سے میری دوستی، پولیس اسٹیشن میں میری پہچان، پولیس میں میری پہچان.
سامنے والے کی پہچان اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی جب لاٹھی چلے گی نا تو دنیا کی کوئی کمشنر اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچانے والی نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارو سنو ہمارے نبی معصوم کے لیے بولو بولو ہمارے نبی معصوم کے لیے بولو بولو ہمارے نبی معصوم. یعنی چھوٹے گناہ کا تو سوال نہیں تو بڑے گناہ کا تو پوچھنا ہی کیا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. بولو ہمارے نبی معصوم، بولو ہمارے نبی معصوم. اور پوری زندگی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا؟ ارے بولو بولو ساتھ میں بولو، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی؟ یعنی دوستو جب وہ کافر جس کا نام امیہ اس سے تلوار لی اور 1000 سال تک تلوار کو زہر پلایا، اور زہر پلانے کے بعد کہا لات اور عزا کی قسم، میرے بتوں کی قسم، میں جس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اس کی قسم، یہی تلوار سے میں محمد کے دوست سے نہ کروں تو میرا نام امیہ نہیں. کسے کہا تھا؟ امیہ نے. اور جب وہ تلوار جس کو 1 سال تک زہر